learning for a long time. So more you learn, the more the business you get, correct? So adukka this is very very important, right? So what is the learning? Inniki நம்ம என்ன learn பண்ண போறோம்? That is what we are going to see today. So the first learning would be that we are going to look at 3 idea and strategies for selling. 3 ideas and strategy. 3 ideas நம்ம பார்க்க போறோம் with some good strategy for selling. Okay. ரெண்டாவது வந்து different skill set in insurance selling. நம்ம different skill set நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி insurance selling வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா பண்ண முடியும். Right? So this is very important because இத வந்து நம்ம learn பண்ணிட்டா கத்துண்டானா நம்ம இன்சூரன்ஸ்ல வந்து நல்லாவே எக்ஸல் பண்ணலாம். Number 3 is that you will be learning 3 step action கொடுக்க போறேன் for taking your business to the next level. உங்க business next level எடுத்துட்டு போறதுக்கு 3 basic step action நான் கொடுக்க போறேன், which is going to be very useful and it is going to be helpful for all the new and the old agents, right? Is my voice breaking or am I audible very clear? Clearer than a clear na chat box la podunga. I just want a required feedback from you. Edukna sometimes voice break ஆகுதுன்னா எனக்கு புரியறது இல்ல, எனக்கு I don't get that idea. So நீங்க வந்து clear-ஆ சொல்ல முடியும். If the voice is very clear, audible and it's understandable, please say yes or it is clear na போடுங்க, C na போட்டா கூட போறோம், so that I will come to know whether the voice has been properly clear. Thank you very much Kanikumar sir. Thank you Patravan sir. Thank you. Don't worry about the people will come and go, but you have to really focus on today's strategies, right? Inniki ideas and strategies enna irukku, adu eppadi nama pesa mudiyum, that is what is it, right? So please stay with the last because this is going to be a very interesting session. See, one thing you have to understand is our mind irukliya, it's like a factory. Whatever we put inside, whatever we are putting inside, the same thing will come out as a final product. Ingredients na nama vandu enna vandu daily feed பண்றோமோ, daily நம்ம positive news feed பண்றோமோ, positive data feed பண்றோமோ, positive combination feed பண்றோமோ, so whatever combination or whatever data you have, that is what will come in the output. So you have to remember, this is very important. Whatever you think, that will what you will become actually, because your mind is working according to what you put inside. இன்னைக்கு வந்து நீங்க 4:30 to 5:30 மட்டும் நீங்க வந்து இன்னைக்கு 4 to 5 மட்டும் இன்னைக்கு வந்து நீங்க ட்ரைனிங்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்புட் நீங்க எடுத்துட்டு போனோம்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நிறையமா வந்துட்டே போகும். ஆனா நீங்க வந்து இது போட்டுட்டு வேற ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சம்ஜோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து வேற ஏதாவது சோஷியல் மீடியால உட்காந்துருக்கீங்க, இல்லைன்னா வேற வேலை which is not very good for you, or maybe it's a negative work, that will actually give you negative output. So positive in, positive out, negative in, negative out. So that is what you have to remember. So please from today or strategy எடுத்துக்கோங்க. Okay, now I'm going to talk to only successful people, I'm going to meet only successful people, right? So the first strategy or first thing what we can look at is power of 6C. Every LIC agent or every LIC advisor should have this power of 6C. எதுக்கு இந்த 6C வந்து இருக்கணும்னு கேக்குறேன் பாருங்க. first C என்னன்னா, first C is called as commitment. நம்மள்ட்ட கமிட்மெண்ட் இருக்கா வேலை பண்றதுக்கு, இன்சூரன்ஸ் செல்லிங் பண்றதுக்கு, நிறைய இன்சூரன்ஸ் கால் பண்றதுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கமிட்மெண்ட் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணனா 2 பார்ட்ஸ்ல பிரேக் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து வேல்யூ, ஒன்னு வந்து ஆக்ஷன். So whatever you think, that is your value, and whatever you do, that is your action. So இது ரெண்டு வந்து காம்பினேஷன் நீங்க பார்த்தானா, இதை ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணனா, ரெண்டு வந்து நம்ம சம் அப் பண்ணனா, that will come to commitment. 90% of the time whatever we commit, we try to either escape out of it or we don't do that commitment. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து procrastinate பண்ணிட்டே போயிட்டு நாளைக்கு பண்ணலாம் சார், நாளைக்கு பண்ணலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம், இதை வந்து அப்புறம் நம்ம பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி நீங்க டிலே பண்ணிட்டே போனோம்னா the commitment will also get delay, right? அப்புறம் பெரிய கமிட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் யூ ஃபீல் லிட்டில் அஃப்ரேட், நம்ம வந்து கமிட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்னா. அதுக்காக தான் செகண்ட் சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கரேஜ் இருக்கணும். கரேஜ்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். வென் யூ ஹாவ் கரேஜ், you don't have a problem in reaching your commitment. Your commitment will always be achieved. நிறைய டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கரேஜ் வந்து அப்பப்ப வந்து கரேஜ் வந்து கொஞ்சம் கூடியிருது. So when I'm actually want to do something, but because of some courage or some problem, some laziness, I don't do that.
ஸோ அந்த கரேஜை வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கணும். கரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் பிஸ்னஸ். பிகாஸ் கொஞ்சம் கூட அந்த கரேஜ் வந்து ஷேக் ஆனா இல்லைன்னா கம்மி ஆனா டெஃபினெட்லி உங்க கமிட்மெண்ட் லெவல் வில் எஃபெக்ட். மூணாவது என்னன்னா கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும். கிரியேட்டிவிட்டி வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நியூ, டிஃபரெண்ட் அண்ட் பெட்டர். சம்திங் யூ ஹவ் நாட் டன் பிஃபோர், சம்திங் யூ ஹவ் நாட் டன் ஆர்லியர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. உங்க வேலையில வந்து எவ்வளவு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கோ, ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தானா உங்க கமிட்மெண்ட் வந்து சீக்கிரம் ஈஸியா ஃபில் அப் ஆகும். ரைட்? நீங்க வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், அதுலயும் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும். ஏன்னா புக்ஸ் படிச்சனா அதுலயும் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கணும். யார்கிட்ட நீங்க பேசும்போது ஒரு நியூ திங்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கலையா, அதுவும் வந்து கிரியேட்டிவ்ல இருக்கணும். ஸோ எப்ப பார்த்தாலும் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் என்ஷூர் தட் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் தேர். தேர்ட் சி இஸ் தேர் வித் யூ. ஃபர்ஸ்ட் சி என்னன்னா கமிட்மெண்ட், செகண்ட் சி என்னன்னா கரேஜ், தேர்ட் சி என்னன்னா கிரியேட்டிவிட்டி. நாலாவது சி என்னன்னா capability. Capability means what I know, that only I can do. So I have to keep on increasing and improving my capability. இந்த பாயிண்ட்ல நான் லாஸ்ட்ல திருப்பி பேசுவேன். பட் கேப்பபிலிட்டி வந்து உங்கள்ட்ட வந்து இருக்கணும். நிறைய கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அது தெரிஞ்சாச்சு, தட் இஸ் ஓகே. பட் இப்போ புது புது விஷயம் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹவ் டு கீப் அப்டேட்டிங் அண்ட் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காம்படிஷன் லெவல்ல வந்து நல்லா வேலை பண்ண முடியும். ரைட்? So the capability is there. அப்புறம் எல்லா சாம்பியன்ஸ் நீங்க பார்த்தோம்னா, எனி சாம்பியன், யூ லுக் அட் எனி சச்சின் டெண்டுல்கர், அமிதாப் பச்சன் ஃபார் தட் மேட்டர், ஆர் யூ டேக் மகேந்தர் சிங் தோனி. இப்போ ஐபிஎல் நடந்துட்டு இருக்கு. நிறைய சாம்பியன்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகிறாங்கன்னா, தே ஹவ் காட் மோர் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ஃபைனலி தே ஆல்சோ ஹாவ் அ வெரி டெரிஃபிக் கான்ஃபிடன்ஸ். All MDRT, COT, TOT, all these big people are voluntarily practicing. Their confidence is so high. யார வந்து திருப்பி திருப்பி போய் வந்து நீங்க வந்து சார் நீங்க கால் பண்ணுங்க சார், நீங்க வந்து பெரிய கஸ்டமரை மீட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி யாரு வந்து அந்த அந்த லெவல்ல போய் வேலை பண்றது எல்லாம் வாலண்டரிலி பண்றாங்க. they themselves do it. They have their own schedule. So you have to ask yourself, am I got my own schedule? என்னோட ஷெட்யூல் இருக்கா? நான் மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் மட்டும் நான் என்ன வேலை பண்றேன், எப்படி வேலை பண்றேன், எங்க போறேன், எப்படி கால் பண்றேன், யாரை மீட் பண்றேன், எனக்கு கால்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருதா, ஆப்ஜெக்ஷன்ஸ் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு சார்ட் இட் அவுட். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். கமிட்மெண்ட் இருந்தானா கரேஜ் வந்து டெஃபினெட்லா இட் வில் எஃபெக்ட் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். கரேஜை வந்து நல்லா பிடிச்சி வச்சுட்டோம்னா கிரியேட்டிவிட்டி வரும். கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தா உங்க கேப்பபிலிட்டி வந்து கொஸ்டின் மார்க்ல வரும். எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாது, அந்த விஷயம் எப்படி வந்து நம்ம போய் திருப்பி கத்துட்டு, இதர் த்ரூ ட்ரைனிங் ஆர் த்ரூ மென்டரிங் ஆர் த்ரூ சம்படி ஆஸ்கிங் சம்திங் ஆர் லேர்னிங் சம்திங். அந்த மாதிரி அந்த கேப்பபிலிட்டி பெருசானதுக்கு அப்புறம் உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் இன்டர்னலி ரொம்ப பிரேக் ஆகும். And when your confidence is very high, your commitment level will also be very high. And when your commitment level is high, then you have to keep continuing the same work again and again. And you should reach your targets every time. போன வருஷம் நம்ம 50 பாலிசி பண்ணோம், இந்த வருஷம் you have to cross about 75, 80 or 100 policies. Or last year you missed out on MDRT, this year you have to achieve that MDRT. So commitment will give a lot of scope for courage. Courage will try to give you more scope for creativity. When you are into creativity mode, people will ask for your capability. How capable are you in this business? Then comes the confidence and then comes the continuity. The RC proper நம்ம பிடிச்சு வச்சிருந்தோம்னா உங்களுக்கு 7th C easily கிடைக்கும், which is commission. Right? So please understand, இன்னைக்கு இருந்து வேலை பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பர் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணுங்க, ஒரு ப்ராப்பர் நம்ம கால்குலேஷன் எடுத்துங்க. எந்த சீல வந்து நம்ம ஜாஸ்தி வேலை பண்ணணும், வெதர் ஐ ஹவ் காட் I cannot commit well, or whether I have got a courage problem, or I have got a creativity problem, or my capability is not up to the mark, or I have got a confidence issue, or should I keep on, I stop after achieving something. So don't stop. The moment you stop, you will start getting into a different level. But if you keep continuing great business, believe me, you will become MDRT, COT, TOT, and the next level. Okay. So this is my first idea for this, that have the 6C வந்து இது வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். ரைட்? நம்பர் 2 என்னன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் 2 என்ன, நம்ம கால்ல போகும்போது why should people buy from you? I always ask this question. எதுக்கு வந்து customer should buy from you? ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வருது, இல்லைன்னா ஒரு ஒரு யோஜனை தோன்றது, why should people buy from you? Right? So people should get inspired to buy from you. Correct? People should get inspired. See, there is a different word called as inspiration and there is a word called as motivation. Both are two different good words. Motivation is temporary, but inspiration is always permanent. Okay. So when you're talking about motivation, or when talking about inspiration,
should people really get inspired? That is very important, because unless and until they are inspired, they are not going to buy from you. See, unless and until I am inspired from you as a salesperson, நான் வந்து உங்கள்கிட்ட buy பண்ணும்போது அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபார்முலா தரேன். AEE. A stands for personality, that is called as attraction. Okay, you need to attract people. I am not saying you should become a film star or a celebrity. நான் அதை சொல்லல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்க பர்சனாலிட்டியில, உங்க பாடி லாங்குவேஜ்ல, உங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்ல, உங்க வந்து கேரி எப்படி நீங்க அவங்க வந்து கேரி பண்றீங்களோ, that is very important, because your personality says lot of things. For that I will give you one more formula. You have to observe people very much, because when people observe you, they will make decision. Correct? எனக்கு ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி ஆள் பிடிச்சதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in my house somebody comes to sell me, I look at the personality, whether this person is really capable of giving me a good product or a good service, right? அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல யோசனை பண்ணுவேன். எந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்க போறோம், எப்படி கொடுக்க போறோம், how much is going to be charged, that is secondary. Primarily நான் என்ன வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா, this is a good personality, this guy will not cheat me. சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல என்டர் பண்றீங்க, ஒரு வடை சாம்பார் சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு தோசை சாப்பிட்றதுக்கோ ஒரு ஹோட்டல்ல என்டர் பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து கவுண்டர்ல பாக்குற அந்த இந்த பர்சனாலிட்டி யாரு ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா தோன்றது, அப்புறம் ஹோட்டல் ஒரு மாதிரி நிலவே இல்லைன்னா நீங்க வந்து அங்க வந்து டெஃபினெட்லி டிஃபன் சாப்பிட மாட்டீங்க. Even if the tiffin is very good, but you will not eat there, because somehow you are not satisfied with the kind of the environment or the ambience there. Same thing for us also. People get inspired from, we are the hotel, we are the cleanliness, right? So people will look at from top to bottom. இது வந்து எப்படி this salesperson எப்படி இருக்கார், what is he committing, how is it cut? So the moment you are very good in terms of personality, then the customer will give you a chance to engage. செகண்ட் வந்து என்னன்னா E for engagement. அதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஐடியா என்னன்னா, நம்ம கண்ட்ரோல் என்ன இருக்குன்னா, கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணணும். Right now I'm learning Tamil. My Tamil is so bad, I'm sorry, but somehow you can understand something. But நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் கிளியரா பண்ணணும். என்ன கேள்வி கேட்கணும், எப்போ கேட்கணும், how we have to ask the question. The customer should not feel bad when we are asking a question. So the communication has to be very, very, very clear. The communication will give lot of ideas for the customer to decide. இன்னைக்கு நான் கம்யூனிகேட் கிளியரா பண்ணனா உங்களுக்கு டிசிஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ரைட்டா? நான் கம்யூனிகேஷனே கிளியர் இல்ல, சவுண்ட் கிளியர் இல்ல, இல்லைன்னா நான் பேசும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது, இல்லைன்னா நான் வேர்ட்ஸ்ல ஏதோ நான் குழப்புறேன், அப்ப அந்த டைம்ல வந்து டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா என்ன பேசுறதுக்கு or you want to reply becomes very difficult, right? So the second point is very important. You have to get prepared yourself so well that உங்க engagement and the communication has to be super. Believe me, my dear friend. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்டிவ் பர்சனாலிட்டி ஆனதுக்கப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் third one is very important. The customer will decide to give you power. That is called as empower. ஒரு தடவை வந்து உங்க பர்சனாலிட்டி வந்து அப்பீலிங்கா இருந்தது, உங்க கம்யூனிகேஷனும் சூப்பரா இருந்தது, தேர்ட் பாயிண்ட்ல வந்து நான் ஆஸ் அ கஸ்டமர் நான் என்ன யோசனை பண்ணுவேன்னா, ஓகே இப்ப நான் வந்து டிசைட் பண்ண முடியும். I can able to invest some amount, maybe 1 lakh, maybe 2 lakh, maybe 5 lakh, maybe 50,000, whatever it is. நான் ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருக்கேன். I want to put you. அப்போ வந்து கஸ்டமர் என்ன வந்து டைலாக் எப்படி பேசுறாரோ அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் தட் கஸ்டமர் கன்வின்ஸ்ட் ஆர், ரைட்? இஃப் த கஸ்டமர் சேஸ், இப்போ கஸ்டமர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க சார் டிசைட் பண்ணுங்க எந்த பாலிசி எடுத்துக்கணும், உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமே, நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க, அப்படி ஒரு கேள்வி போட்டானா that means our communication is best communication. Believe me. இந்த மாதிரி நிறைய டைம் ஆகிறது, உங்க கம்ஃபர்டபுள் கம்யூனிகேஷன் நிறைய இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு டெஃபினெட்லி கன்வின்ஸ் ஆகுது. So when you are convincing the customer will definitely come out very openly saying that, sir, நீங்க வந்து எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா பிளான் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க, நல்லா கம்யூனிகேஷன் பண்ணிருக்கீங்க, நீட்டா இருக்கு, ட்ரஸ்ட் பண்றேன். இப்ப நீங்க வந்து சொல்லுங்க சார், எங்க போடணும் பணம், விச் ப்ராடக்ட் ஐ ஷுட் புட், டேர்ம் பிளான்ல போடணுமா, இல்லைன்னா சில்ட்ரன் செக்மெண்ட்ல போடணுமா, இல்லைன்னா ரிட்டையர்மெண்ட், உங்களுக்கு ஜாஸ்தி தெரியும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் யுவர் credential or your worth நம்ம சொல்றோம். நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பிராக்டிஸ் பண்ணி போறதுக்கு அதுக்கு தான் வேணும், இம்பார்ட்டன்ட் லெவல். தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ பீப்புள் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் இன் 3 things. ஒன்னு வந்து அட்ராக்டிவ் பர்சனாலிட்டி, ரெண்டாவது வந்து என்கேஜ்மெண்ட், வந்து கம்யூனிகேஷன் ஹஸ் டு பி சூப்பர், மூணாவது வந்து உங்க பிஹேவியர் ஹஸ் டு பி சோ குட் தட் யுவர் கஸ்டமர் வில் எம்பவர் யூ and tell you that you can do this, right? So this is my second point. First point என்னன்னா 6C, second point என்னன்னா AEE. Okay,
மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இன்னைக்கு ஐடியா என்னன்னா, இன்க்ரீஸ் யுவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி. உங்க டெய்லி ஆக்டிவிட்டியை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வில் பி அண்ட் அவுட்கம் வில் பி வெரி குட். இப்போ நீங்க கேட்பது சார் டெய்லி ஆக்டிவிட்டினா நிறைய ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, எதுல ஃபோக்கஸ் பண்றது எனக்கு தெரியறது இல்லை. ஐ வில் கிவ் யூ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள். இன்க்ரீஸ் யுவர் ப்ராஸ்பெக்டிங் ஆக்டிவிட்டி. பிகாஸ் இப்போ ஏப்ரல் மே ஜூன்ல வந்து நீங்க நார்மலி பார்த்தோன்னா அவ்வளவு வந்து பிசினஸ் வந்து அவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் அவைலபிள். அவ்வளவு ப்ராஸ்பெக்டிங் அவ்வளவு வந்து நிறைய பேர் வந்து சேல்ஸ்க்காக கூப்பிட்டது. ஆனா ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றதுக்கு தீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் மந்த்ஸ். ஓகே, ஏப்ரல் மே அண்ட் ஜூன், ரைட்? இதை எப்படி பண்ணனா நீங்க கேட்டானா சிம்பிள், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டே போகணும், ரைட்? ஐ கிவ் யூ பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி கால்ட் as prospecting action plan, right? I'll give you a beautiful strategy called as prospective action plan. Now if you look at this, நீங்க வந்து prospective action plan பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா PAP னு சொல்லலாம். இது எப்படின்னா கிரியேட் a list of idle prospects. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஐடில் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணிடணும், ரைட்? நான் இப்போ நோட் புக் பத்தி பேச போறேன் முன்னாடி. அதுல வந்து நீங்க பார்த்தா ஒரு ஐடில் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ், ஹூ கேன் பை, ஹூ கேன் நாட் பை, வாட் இஸ் த ப்ராஸ்பெக்ட் லெவல், ஹவு இட் கேன் பி, எல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அதை வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஹவு டு மீட் தெம், ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு மீட் தெம், வேர் ஆர் யூ கோயிங் டு மீட் தெம், ரைட்? அதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டெப் என்னன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டிவைட் தெம் இன்டு டூ பார்ட்ஸ். ஒன்னு வந்து நீட் பார்ட்ல, ஒன்னு வந்து வாண்ட் பார்ட்ல. கரெக்டா? ஐ மே நீட், ஐ மே நாட் நீட், ஐ வாண்ட் இட்னா ஐ வாண்ட் இட் கம்பல்சரி. ஸோ நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ணணும் தேர்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், செகண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க எப்படி நம்ம மீட் பண்ணணும், மூணாவது வந்து அதை நீட் அண்ட் வாண்ட்ல டிவைட் பண்ணணும், நாலாவது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஹவு டு டாக் டு த ப்ராஸ்பெக்ட், ஹவு மை ஓப்பனிங் கால் ஹேஸ் டு பி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரோட வந்து ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து நீங்க ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. What exactly is the customer looking at, எப்படி customer is looking at, and then schedule your weekly appointments. That is very important. இப்படி ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணிட்டே போகணும். ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு ஹேபிட் ஆயிடும் ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்றதுக்கு. அண்ட் நம்ம பிசினஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நிறைய பணம் வந்து earn பண்ணலன்னா நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணிட்டே இல்லை. சிம்பிள், ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இஃப் யூ ஆர் நாட் earning good money, that means we are not prospecting and we are not following it up. Somewhere we are doing that laziness வந்துட்டே இருக்கு. நம்ம வந்து எப்படி பண்ண சார் அப்புறம் பண்ணலாம். ப்ராஸ்பெக்டிங் நிறைய பேர் பண்றதே இல்லை. நிறைய வேலை பண்றோம், இல்லன்னு இல்லை. நம்ம பிரசன்டேஷன் பண்றோம், கஸ்டமர்கிட்ட ஃபாலோ பண்றோம், ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிறோம், எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து நார்மலி நீங்க பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ப்ராஸ்பெக்டிங் லிஸ்ட் ஹேஸ் டு கீப் ஆன் டூயிங் ஃபார் அ லாங் டைம், ரைட்? ஸோ இந்த 3 ஐடியா வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து 6C, ரெண்டாவது வந்து இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக நம்ம வந்து AEE, அட்ராக்டிவ் பர்சனாலிட்டி, ரெண்டாவது வந்து engagement of communication, and மூணாவது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா empower behavior. அப்புறம் மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா create a prospective action plan and put it in writing. That is very important. இதை வந்து நீங்க இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணனா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகும், ரைட்? இப்போ 3 ஐடியாஸ் கொடுத்தேன். அதே மாதிரி 3 ஸ்கில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம், ரைட்? Is it interesting? Yes, no, or should we? Is it interesting? Let's type yes in the chat box. I will just able to get an idea about exactly how it is going on. எல்லாருக்கும் கரெக்டா புரியுறதா? இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ஐனா போடுங்க சார். ஐனா போட்டானா ஐ வில் கம் டு நோ வெதர் இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ஐ போட்டானா நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங், எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெல் மீ, ரைட்? ஸோ வெதர் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் ப்ராப்பர்லி, வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் அண்ட் ரிலேட் வித் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, இஸ் இட் ப்ராப்பர்லி? பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அனில் குமார் இஸ் சேயிங் இன்ட்ரெஸ்டிங். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? அனில் குமார் சார், ஓகே, வெரி குட். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? அதர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்லீப்பிங் அரௌண்ட். ஒரு காஃபி குடிச்சு நல்லா தூக்கம் மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை இல்லையா? I hope Vijay Kumar sir, thank you very much. Okay, now let's look at 3 skills நம்ம பார்க்கலாம் which is required in our business. Thank you. Galaxy A12, you want to talk something about it? Yeah, let me unmute if you want to speak something. Yeah, unmute பண்ணிக்க சார். if you want to speak something you can always speak, no problem. Interesting இருக்கு இல்லையா? No problem. Rajkumar ji, thank you. Okay. So next என்ன பார்க்கலாம்னா I'll definitely give you a chance to speak in the last part, but before that we will complete the session. 3 selling skills required in business to be successful. What are the 3 selling skills? First என்னன்னா you need to have, please be on silent, thank you. You need to have an ability
empathize with your customer. Now we have to understand this beautiful word called as empathize. Empathize and sympathize are two different things. சிம்பத்தினா நம்ம வந்து சைட்ல வந்து இல்லைன்னு நம்ம கஸ்டமர் சொல்றோம், ஓகே சார் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு. எம்பத்தைஸ்னா we are trying to understand from the customer point of view. கஸ்டமருக்கு என்ன கஷ்டம் ஆகுதோ, கஸ்டமருக்கு என்ன யோசனை இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம யோசனை பண்றோம். So that is very important. If your sales pitch, your presentation is not supported by empathize, then it will become very mechanical. நீங்க வந்து சும்மா படிச்சுட்டு போய் அங்க போய் presentation பண்ண மாதிரி தோணும். ஆனா emphasize பண்ணனா customer will try to understand that this person is helping me out. இந்த person is வந்து டெஃபினட்டா என்ன போய் ஹெல்ப் பண்ண போறா, அவர் வந்து என்ன சொல்யூஷன் காமிச்சுட்டு இருக்காரோ ஒரு என்ன வந்து கான்செப்ட் காமிக்கிறாரோ, திஸ் கான்செப்ட் வந்து எனக்கு டெஃபினட்டா எனக்கு வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரியலி ஹெல்ப் மீ அவுட். ஸோ த எபிலிட்டி டு எம்பத்தைஸ் வித் யுவர் கஸ்டமர் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சம்டைம்ஸ் த கஸ்டமர் இஸ் நாட் டாக்கிங். நீங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க வந்து கால்ல இருக்கும்போது நிறைய டைம் எப்படி ஆகுதுன்னா கஸ்டமர் வந்து ஜாஸ்தி பேச மாட்டார். why they are not talking is because somewhere you are disconnecting him. empathize கிடையாதுன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே போகும். கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஒரு கனெக்ஷன் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, கஸ்டமர் வில் டிஸ்கனெக்ட் அண்ட் he will leave the call. He will say ஒரு பண்ணல நீங்க ஒரு ப்ரௌசர்ஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் நம்ம வந்து யோசனை பண்ணி நான் சொல்றேன். that means customer doesn't want to really go further with the call. so you need to understand எப்பப்ப empathy statement போடணும், எப்படி போடணும், இதெல்லாம் நம்ம ட்ரைனிங்ல வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். how to talk, how to start this communication to a different level, எந்த கேள்வி கேட்கணும், how to start when customer is actually stopping and not talking anything, அப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும், that is very important. So ability to empathize with your customer is an important aspect. That's the first one. Second one பார்த்தனா, see this is what I always tell, people don't care how much you know. உங்களுக்கு எவ்வளவு நிறைய தெரியுமோ, people are not interested until they know how much you care. That is very important. If they understand that you care him, suppose நீங்க வந்து எனக்கு வந்து கால்ல வந்திருக்கீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வீட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு கால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா, நான் வந்து உங்க எம்பத்தி சிச்சுவேஷன் என்னன்னு பாக்குறேன். நான் பாக்குறேன், ஓ வாவ் சுரேஷ்குமார் சார் வந்திருக்கார், சுரேஷ்குமார் சார் நல்லா பிரசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கார், அப்புறம் நிறைய எம்பத்தி இருக்கு, நிறைய எம்பத்தினா நிறைய ஃபீலிங் இருக்கு, நிறைய கனெக்ட் இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரியுறது, ஓ உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்கோ இல்லையோ, பட் யூ டெஃபினெட்லி கேர் ஃபார் மை ஃபேமிலி, யூ டெஃபினெட்லி கேர் ஃபார் மை சொல்யூஷன். ஸோ அப்பதான் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் வந்து ஸ்லோலி ஐ வில் ட்ரை டு கனெக்ட் வித் யூ வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ பீப்புள் டோன்ட் கேர் ஹவு மச் யூ நோ. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அதோட ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, பட் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா இது வந்து கேட்கணும், தட் definitely you should know how much you care. That's very important, right? That is my first take. Second நீங்க ஸ்கில் பார்த்தோம்னா, the ability to uncover challenges and discover the prospects pain points. See, look at this. உங்களுக்கு வந்து நிறைய challenges வரும் when you are talking to a customer. நீங்க கஸ்டமர் உட்கார்ந்து பேசும்போது, பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது, இல்லைன்னா கன்வர்சேஷன் பண்ணும்போது ஒரு நிறைய challenges உங்களுக்கு வரும். கஸ்டமர் வந்து சில கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஆன்சர் பண்ண மாட்டார், சில கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற மாதிரி they will ask you why you want to know this, அந்த மாதிரி வரும். so there will be lot of uncover challenges. உங்களுக்கு புரியாம சில challenges கூட புரியாது, அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கொஸ்டின் அப்படி மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? so uncover challenges and discover. you have to discover prospects pain points, because கஸ்டமருக்கு பெயின் ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி செக் வராது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். so that is what I say, no pain no sale. if I don't have any pain, if I don't have any interest, if I don't have any need, I will not say pain, it is a need actually. need கூட நம்ம சொல்லலாம், பட் பெயின்னா எனக்கு வந்து அது எடுக்கலன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆக போகுது. இன்னைக்கு நான் டேர்ம் பிளான் உங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கலன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் ஆக போகுது. இன்னைக்கு நான் சில்ட்ரன் செக்மெண்டோட பிளான் எடுத்துக்கலன்னா எனக்கு வந்து 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து எஜுகேஷன் ஆஃப் மை சைல்ட் வில் பி a ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் பண்ணலன்னா after 15-20 years I will have a problem in my retirement segment, right? so that pain has to be there. Number 2 is உங்களுக்கு ப்ராப்பரா அந்த பெயின் தெரியறதுக்கு உங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணணும். நீங்க டயக்னோஸ் பண்ணலன்னா சொல்யூஷன் கொடுத்தா பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும், நீங்க டயக்னோஸே பண்ணல எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும், நீங்க வந்து சில்ட்ரன் செக்மெண்ட் பிளான காமிக்கிறேன், பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்செப்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால் சுரக்ஷான்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் இருக்கு, பால் சுரக்ஷா ஒரு ஜீவன் லக்ஷன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளான் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ரொம்ப மாஸ்டரி இருக்கு. ஆனா எனக்கு வந்து எனக்கு பால் சுரக்ஷா வேண்டாம், எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வேணும். ஐ வாண்ட் ரிட்டையர் அண்ட் என்ஜாய். ஐ வாண்ட் a plan like Kumang which way and give me 7.5% or 8% regularly after
15 years எனக்கு அந்த மாதிரி பிளான் வேணும். 8% எனக்கு வேணும் ரெகுலரா ஆஃப்டர் 15 years. So if you don't diagnose me, there will be no sale. இன்னைக்கு நீங்க டாக்டர்ட்ட போனா கூட டாக்டர் will first diagnose what is the pain, what is the problem, then only he will prescribe you suggestion. Without diagnosing, if you are giving medicine to somebody, that means you are not properly selling to the customer. So this is the second one. Third one is என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபைனான்சியல் கேப். நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் ஃபைனான்சியல் கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் கஸ்டமர் வில் பி ஓப்பன் டு கிவ் யூ a big check or customer would like to close you. Please understand, if you don't identify the financial gap என்னன்னா நார்மலி நம்ம ஃபைனான்சியல் கோல் பிளானிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன டீச் பண்றோம்னா கஸ்டமருக்கு, சார் உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன சார், உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்காக ஒரு 50 lakhs வேணும், உங்களுக்கு சில்ட்ரன் செக்மெண்ட்காக ஒரு 25 lakhs வேணும், அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டேர்ம் பிளான் ஒரு 25 lakhs வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு 1 crore ஆயிடுது. கரெக்டா? 50, 25, 25. அப்புறம் இன்னைக்கோட கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன இருக்கு சார், எங்க நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், எஃப்டி, அது இதெல்லாம் போட்டு அதோட ஃபியூச்சர் வேல்யூ எவ்வளவு வருது, அரௌண்ட் 50 lakhs வருது. ஸோ 1 crore rupees உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு, ஃபைனான்சியல் கோல் பிளானிங் இருக்கு. அப்புறம் உங்களோட அசெட் இன்னைக்கோட டேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 50 lakhs இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் மை ஃபைனான்சியல் கேப்? ஃபைனான்சியல் கேப் இஸ் only 50 lakhs. So I have to identify. The moment you identify that financial gap, the customer will really feel that particular pain and that particular level. அது வந்து ப்ராப்பரா நீங்க போட்டு காமிக்கணும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சேல்ஸ் பர்சன் தான் உங்களை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், ரைட்? Otherwise also you are selling. See what happens is when you are doing this process, that is what I say, when you are uncovering challenges and discovering the prospect pain points நீங்க பண்ணும்போது, you are actually taking the customer requirement for how much premium he wants. இந்த பிரீமியமும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும், நம்பர் 1. நம்பர் 2, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷனே கிடைக்கும். உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த சேல்ல வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். நான் கஸ்டமருக்கு ரைட் சொல்யூஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு என்ன பிளான் தெரியறதோ இல்ல நீங்க எந்த பிளான்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்காலோ அந்த பிளான் மட்டும் நீங்க காமிக்கிறீங்க, அந்த சொல்யூஷன் நீங்க காமிக்கிறீங்க. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, என்னோட வந்து பர்பஸ் இஸ் டிஃபிட்டட். எனக்கு வந்து நீடு வேற மாதிரி இருக்கு, நீங்க நீடு வேற மாதிரி இருக்கு. சம் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட். They actually show the entire financial mirror, which will help them to decide, right? So my second point is you have to uncover the challenges. Any challenges irundha adha cover panni proper discover panni customer oda pain point diagnose panni identify financial gap pannana ungalku beautiful ah kadikum, right? Number 3 is very important. You need to learn the skill of handling objections, right? And நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட நீங்க போயிருக்க மாட்டீங்க. அந்த டைம்ல வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு அப்ஜெக்ஷன், ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்ட் அப்ஜெக்ஷன் வரும். எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியா இருக்கு, இல்லைன்னா எனக்கு பணம் இல்லை சார், எனக்கு வந்து இது ப்ராப்ளம், எனக்கு அது ப்ராப்ளம், நீங்க வச்சுட்டு போங்க, ஒரு 2 வருஷம் கழிஞ்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ஜெக்ஷன் வருது. அப்ஜெக்ஷன் வந்து நீங்க ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணணும், ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. ப்ரீஎம்ப்ட்னா நீங்க வந்து உங்க பிரசன்டேஷன்ல எவ்வளவு கவர் பண்ணணும். கஸ்டமர் ஷுட் நாட் ஃபீல் தட் அப்ஜெக்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நீங்க preempt the objection தான் நம்ம பண்றோம். preempt, PREAMPT. So this preempt the objection means what? You are trying to prevent that objection before the objection comes, right? அதுக்காக உங்க presentation, உங்க communication skill has to be very very powerful, right? So the third step is ability to handle objection. Objection can be very small, but it can be narrated very beautifully. சில objection வந்து கஸ்டமருக்கு கன்சர்னா தான் இருக்கு. Only concern, short term எனக்கு வேணும். அந்த short term is not an objection, it is an concern. கன்சர்ன்னா எனக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட எல்லா ப்ராடக்ட் எல்லாம் 15 years 20 years 30 years இருக்கு, கரெக்டா? இப்ப நம்ம எதுக்கு 15 years நம்ம பிளான் கொடுக்குறோம்னா, எதுக்குன்னா the CBDT rule, Central Bureau for Direct Taxes, அது என்ன சொல்றதுன்னா, that in case if your customer is paying 10% more than your sum assured on any year, that time the maturity is taxable, correct? So அதுக்காக நம்ம 15 years term கொடுத்திருக்கோம், 20 years term கொடுத்திருக்கோம், 25 years term கொடுத்திருக்கோம். இன் ஜீவன் உமங்ல நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ கஸ்டமருக்கு இந்த லாஜிக் புரிஞ்சதுன்னா, எதுக்கு நீங்க 15 years நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க, எதுக்கு லாங் டேர்ம் கொடுத்துருக்கேன்னா, அப்போ ஷார்ட் டேர்ம் அப்ஜெக்ஷனே போயிடும். அப்படியும் அவருக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் வேணும்னா நம்ம வந்து ஜீவன் உமங்ல வந்து போட்டு ஷார்ட் டேர்ம் நம்ம வந்து காமிக்கலாம். நான் வந்து அந்த கால்குலேட்டர் காமிக்கிறேன். அந்த கால்குலேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா, நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம், ரைட்? இன்னைக்கு யார் ட்ரைனிங் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்றோம், என்னோட ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்றோம், அவருக்கு வந்து நான் ஜீவன் உமங், பவர் ஆஃப் ஜீவன் உமங் நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரெக்கார்டிங் இருக்கு. அந்த ரெக்கார்டிங் நான் அனுப்ப போறேன். ஆனா யாரு வந்து
இன்னைக்கு ஜாயின் பண்றாரோ அவருக்கு தான் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங் கிடைக்க போகுது, ரைட்? ஸோ தட் வாஸ் மை 3 ஸ்கில்ஸ். அப்புறம் இப்போ ஃபைனலி நம்ம பார்க்கலாம் 3 ஸ்டெப் ஆக்ஷன் பிளான். 3 ஸ்டெப் ஆக்ஷன் பிளான் இப்போல இருந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்கணும், அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா செல்லிங்ல வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். கரெக்ட்? யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ 3 ஸ்டெப் ஆக்ஷன் பிளான். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, மெயின்டைன் 3 குட் நோட்புக்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் மை ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் அட்வைசர்ஸ் ஹூ கம் ஃபார் மை ட்ரைனிங், 3 புக் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் புக் என்னன்னா நியூ பிசினஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிங் லிஸ்ட் புக். இதுல வந்து ஒன்லி அண்ட் ஒன்லி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ற இந்த புக்கை வந்து ஃபார் ப்ராஸ்பெக்டிங் அண்ட் நியூ பிசினஸ். ஓகே, வேற எல்லாம் இது கூடாது. கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ், வேற பாலிசி பாண்ட், பாலிசி சர்வீசிங், அது பத்திலாம் இந்த புக்ல வந்து எழுதக்கூடாது. இட் வில் பி ஓன்லி அண்ட் ஓன்லி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வில் பி ப்ராஸ்பெக்டிங் லிஸ்ட், செகண்ட் பார்ட் வில் பி நியூ பிசினஸ். நியூ பிசினஸ்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கால்ல போற, சப்போஸ் சுரேஷ்குமார் சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் கால் இன்னைக்கு நான் வந்து சண்டே மீட் பண்றேன்னா, சுரேஷ்குமார் சார்ட்ட நான் என்னென்ன பேசியிருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து நியூ பிசினஸ் புக்ல வந்து எழுதணும். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து சுரேஷ்குமார் சாரை மீட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி போகலாம். சார் நீங்க வந்து போன தடவை இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பேசியிருந்தோம், இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் இருந்தது, இந்த மாதிரி நம்ம பேசணும், இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சொல்லிட்டு. ஸோ சுரேஷ்குமார் சார் வில் பி ஹைலி இம்ப்ரெஸ்ட் இஃப் ஐ காட் அ வெரி proper idea about what we had spoken last time, right? So new business and prospecting notebook. ரெண்டாவது என்னன்னா training and other seminar notebook. See, first of all நீங்க மல்டிபிள் ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்ணனா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ட்ரைனிங் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு நீங்க என்ன ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்ணனா இந்த ட்ரைனிங் முடிக்க வரைக்கும் எந்த ட்ரைனிங் நீங்க போகணும். ஃப்ரீ செஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா இந்த ட்ரைனிங் புக்ல வந்து கண்டினியூஸா எழுதிட்டே போங்க. அப்புறம் இதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம். எனி டைம் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ பிக் கால், பெரிய கால்ல போகும்போது, ரிட்டையர்மெண்ட் கால்ல போகும்போது, சில்ட்ரன் செக்மெண்ட் கால்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தடவை இதை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கூட நீங்க நிறைய நோட் புக் பென்ல எழுதின்ற ஐ டோன்ட் நோ, அதை வந்து நீங்க ட்ரைனிங் நோட் புக்ல போட்டோம்னா உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ரைட்? மூணாவது புக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா பாலிசி சர்வீசிங் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் புக். இதுல என்னன்னா ஓன்லி அண்ட் ஓன்லி பாலிசி சர்வீசிங் பத்தி மட்டும் எதுங்கோ. டுமாரோ யூ ஹேவ் அ கால், பாலிசி சர்வீசிங் யூ டு டு ஒன்லி ஒன் டே இன் அ வீக். ஒரே ஒரு நாள் தான் பண்ணணும் வீக்ல. அந்த நாள்ல முன்னாடி எல்லாம் நீங்க கரெக்டா அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதுல பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நோட் புக்ஸ், விதவிதமா நோட் புக்ஸ் பண்றது என்ன ரீசன் என்னன்னா, என்ன ஆகுதுன்னா அட்வான்டேஜ் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஆர்கனைசேஷன் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணணும்னா இந்த நோட் புக்ல தான் எழுதணும். எனக்கு ட்ரைனிங் ஏதாவது நான் அட்டென்ட் பண்ணேன் இன்னைக்கு 4 to 4 to 5 எனக்கு ஆன்லைன் ட்ரைனிங் எதுனா இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் இந்த நோட் புக்ல எழுதணும் சார், அப்புறம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம். அப்புறம் பாலிசி சர்வீசிங் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் புக். என்கிட்ட 12-15 நோட் புக் இருக்கு. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒரு நோட் புக் இருக்கு, அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங்கோட நோட் புக் இருக்கு, அப்புறம் நம்ம லேர்னிங்கோட நோட் புக் இருக்கு, அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜோட நோட் புக் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ்க்கு நோட் புக் இருக்கு, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்க்கு நோட் புக் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விதவிதமா நிறைய நோட் புக் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஐ ஹேவ் டு மெயின்டைன் தட் ஆல்சோ. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நோட் புக் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் நம்ம எப்படி பண்றோம் நோட் புக், டிஜிட்டல் நோட் புக் இருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து இவ்வளவு வந்து வேலை பண்ணா நம்ம வந்து மைண்ட் வந்து will not support if you don't have a proper organization. மைண்ட் நம்ம வந்து கிளட்டர் நான் ரொம்ப கச்சடாவா சொல்றது என்ன சொல்றது, குப்பையா இருந்ததுன்னா மைண்ட்ல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு பாலிசி சர்வீசிங் கால் இருக்கலாம், ஒரு ட்ரைனிங்கும் இருக்கலாம், ஒரு நியூ பிசினஸ் இருக்கலாம், ப்ராஸ்பெக்டிங் என்ன பண்றது வேலை கிளியரா தெரியறது. அதே நீங்க புக்ல வந்து ப்ராப்பரா எழுதி வச்சிருந்தோம்னா அந்த அட்வான்டேஜ்னா நீங்க வந்து படிக்கும் போது படிக்கலாம். இப்ப டிராவல் பண்ணும்போது அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து படிக்கலாம். நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் சார், என்ன பாயிண்ட் இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணணுமோ அந்த பாயிண்ட் நம்ம திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? So this is very important for all of us. In the moon notebook is very very important. Action number 2 என்னன்னா டெய்லி ஒரு டிசைட் பண்ணுங்க 1 hour to watch or read some motivational things. கரெக்ட்? நான் உங்களுக்கு ஒரு புக் ரெஃபர் பண்றேன். ஜேம்ஸ் கிளியர்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கா, ஜேம்ஸ். நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு லிங்க்கும் அனுப்புறேன். யார் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்றாலும் லிங்க் அனுப்புறேன். ஜேம்ஸ் கிளியர். இந்த புக் நேம் இஸ் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ். ஆட்டோமிக் ஹேபிட்ஸ். எப்படி உங்க ஹேபிட்ஸை வந்து ப்ராப்பரா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எப்படி ஹேபிட்ஸ் வில் மேக் யூ ரீச் மச் பெட்டர். இந்த புக்கை நீங்க டெய்லி 2 பேஜஸ் படிச்சா கூட போறோம். உங்களுக்கு ஒரு மாசத்துல இல்லைன்னா ஒரு 2 monthsல வந்து இந்த புக்கை முடிச்சுடலாம். உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி கிடைக்கும். நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி கிடைத்தனா உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் பர்சனாலிட்டிலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ டிசைட் 1 hour. உங்களுக்கு வந்து புக் படிக்கிறதுக்கு போரிங்கா தோன்றதுன்னா நீங்க ஆடியோ இல்லைன்னா வீடியோ பார்க்கலாம். நிறைய மோட்டிவேஷனல் வீடியோ இருக்கு, நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ இருக்கு,
இதை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா போட்டு அதை எழுதி வச்சுட்டு ட்ரைனிங் நோட் புக்ல வந்து திருப்பி எழுதினா அதை ரெஃபர் பண்ணறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஐம் ஷுர் நீங்க இதை மட்டும் பண்ணனா உங்க லைஃப்ல வந்து ஸ்லோலி சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே போகும். நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ட்ரைனிங் வந்து கேட்கறது சார் ஃப்ரீயா இருக்கு எதுக்கு நம்ம பண்ணணும், அப்படி இல்லை சார். ப்ளீஸ் ட்ரை டு டூயிங். பிலீவ் மீ, டுடே மை லைஃப் ஹஸ் சேஞ்ச் only because I read a lot. I watch lot of motivational video. நிறைய ஐடியாஸ் எனக்கு அங்கேருந்து தான் வருது. எப்படி இதை பண்ண முடியும், சரி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே, இதை பார்த்தானா நல்லா இருக்கிறது. ஸோ வென் யூ ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ். நான் முதல்ல சொன்னேன் 6th சீல 4th சீல பாருங்க, கிரியேட்டிவிட்டி 3rd சீல கிரியேட்டிவிட்டி வருது, அப்புறம் கேப்பபிலிட்டி வருது. ஸோ டிசைட் 1 hour டு ரீட் ஆர் வாட்ச் motivational videos on a daily basis, right? அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு நிமிஷம், லாஸ்ட் ஆக்ஷன் 3 என்னன்னா, மேக் a unique concept and combination to present your client. எவ்ரி வீக் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு டியூஸ்டே ஒரு வெனஸ்டே ஒரு நாள் டிசைட் பண்ணிட்டு ஒரு யூனிக் கான்செப்ட் ஆன் காம்பினேஷன் பண்ண பாக்குறோம். மேபி ஜீவன் லாப்ல, ஜீவன் உமங்ல, ஜீவன் ஆனந்த்ல, ஜீவன் லக்ஷல, டேர்ம் பிளான்ல உங்களுக்கு எதுல வந்து தோன்றதோ, கஸ்டமரோட ரெக்வயர்மெண்ட் அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் எடுத்துட்டு அதை எப்படி கான்செப்டை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க. பிலீவ் மீ, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் 3 ஆக்ஷன் டுடே, 3 நோட் புக்கு, 1 hour டெய்லி ரீட் பண்ணுறது, இல்லைன்னா வீடியோ பார்க்கறது, ஒரு 2-3வது வந்து கான்செப்ட் அண்ட் காம்பினேஷன் பண்ணனா உங்க டெரிஃபிக்கா பிசினஸ் வில் இன்க்ரீஸ். உங்களுக்கே தெரியாது எப்படி நம்ம என்னோட பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு. பிகாஸ் உங்க இன்வால்வ்மெண்ட் இன் த பிசினஸ் வில் கோ 3 times. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு இதெல்லாம் நீங்க பண்றது இல்லை, எல்லாம் பண்ற இல்லைன்னு இல்லை, பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஸ்ட்ரக்சரா பண்ணலன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் பிளான் எப்படி இருக்கு, ரைட்? So this is how it is. And finally, learn lot of things on the sales process. I always say the sales process is very important. Prospecting and qualifying, very important step. End of the step enna planning the sales call, which is called as pre-approval. Idha நம்ம ட்ரைனிங்ல நான் வந்து எல்லாம் கத்து கொடுக்குறேன். Approaching the prospect, sales presentation, very important. Customer is giving you only one chance to present very well. நீங்க அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணனா போச்சு. அப்புறம் கஸ்டமர்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டே போன கஸ்டமர் இல்ல சார் இப்படி இல்லை, அப்புறம். So 4th step is sales presentation and demonstration. 5வது step என்னன்னா, ஆப்ஜெக்ஷன் எதா இருந்ததுன்னா எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணி கிளியர் பண்ணணும். அப்புறம் 6th step என்னன்னா, கன்ஃபார்மிங் அண்ட் க்ளோசிங் த சேல். எப்படி க்ளோஸ் பண்றது. க்ளோசிங் இஸ் அ மைண்ட் செட். See, I teach very intelligently இந்த ட்ரைனிங்ல வந்து நான் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா வந்து எப்படி க்ளோசிங் ஒரு 3-4 மெத்தட் இருக்கு, 4 மெத்தட் இருக்கு. எப்படி நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும், அர்ஜென்சி எப்படி பில்ட் பண்ணணும், எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட போய் கன்வின்ஸ் பண்ணி செக் வாங்கணும், கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும், இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் 7th ஸ்டெப் என்னன்னா, ஃபாலோயிங் அப் அண்ட் சர்வீசிங் தி அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த 7-8 ஸ்டெப் நீங்க ப்ராப்பரா புரிஞ்சு போட்டோம்னா எவ்ரி டைம் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். எவ்ரி கால்ல வந்து உங்களுக்கு 1 or 2 steps will come and encounter. இந்த 2 ஸ்டெப்ஸ் எல்லா ஸ்டெப்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ரைட்? And finally, I say you have to improve your capability. உங்க கேப்பபிலிட்டியை வந்து, கேப்பபிலிட்டினா உங்க வந்து நாலேஜ் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு, நாலேஜ் லெவல். ஸோ ஐ டெல் யூ ஆல்வேஸ் அ ஃபார்முலா கால்ட் அஸ் கேஷ். உங்களை வந்து 4 ஏரியால வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஒன்று வந்து உங்க நாலேஜை வந்து அப்கிரேட் அண்ட் அப்டேட் பண்ணணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதர் த்ரூ ட்ரைனிங்ஸ், ரீடிங் புக்ஸ், ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் சம்படி எல்ஸ், ஆர் அட்டெண்டிங் மீட்டிங்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வேற வேற இருக்கலாம். 2வது வந்து உங்க ஆட்டிடியூட் ஸ்லோலி சேஞ்ச் பண்ணுங்க, பாசிட்டிவ் ஏரியால பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய பிரீமியம் கிடைக்கல, பரவாயில்ல, 50,000 ரூபாய் பரவாயில்ல, 1,00,000 பரவாயில்ல, பட் கீப் யுவர் ஆட்டிடியூட் டு த ஹையஸ்ட் லெவல். பிலீவ் மீ, இட் வில் டேக் யூ 2 places. நம்பர் 3 இஸ் நிறைய நியூ ஸ்கில் செட் யூஸ் பண்ணுங்க. கம்யூனிகேஷன்ல வந்து பாருங்க எப்படி பேசுறது, டெலிகாலிங் எப்படி பண்ணாது, ஆப்ஜெக்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எப்படி பண்ணாது. ஒரு ஆர்டிகல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி நான் காம்பினேஷன்ல வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வருது, ஃபேஸ்புக்ல, வாட்ஸ்அப்ல நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வருது. அந்த ஆர்டிக்கலை நான் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் வில் அப்ரிஷியேட் ஃபார் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கஸ்டமர், ரைட்? நம்பர் 4 இஸ் H for habits. உங்க ஹேபிட்ஸ் ஸ்லோலி சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஹேபிட்ஸ் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் யூ டு சேஞ்ச், பட் கோ ஃபார் குட் ஹேபிட்ஸ். Don't go for any habits which is actually spoiling your career. So take your time well, eat well, read well, meet lot of people. இதெல்லாம் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஹேபிட்ஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, ஜிம் பண்ணுங்க. That is all very important because your mind requires a lot of exercise, right? ஒரு 7 hours ஸ்லீப் ப்ராப்பரா இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஹேபிச்சுவலி கரெக்டா இருப்பேன், ரைட்? டெய்லி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு 10 minutes or 15 minutes முடிஞ்சா ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. அது ரொம்ப கஷ்டம், நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் try to do some kind of a meditation which will make your mind calm to think better, right? If you think better, you will work better. So that is what is it. If you think better, you will work better.
So இது very important. நம்மளுக்கு நிறைய இன்கம் வேணும்னா நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தாங்க சார். கேஷ்ல KASH. That's very important, right? Finally, I want to ask you a very simple question. You might be in any of this level, correct? You might be any of this. Either you will be in basic level or in advanced level, in super advanced level, or in maybe a master level. Either you can be an MDRT, whether you can be a COT or a TOT, whatever it is, all different levels. But do you all agree with me that every level you require knowledge and training? Yes or no? Just please type in the chat box and tell me whether do you agree with me, yes or no? Every level you require knowledge and training. Yes or no, sir? Please reply fast. Come on. I'm waiting for your reply. Thank you. Ramalingam sir has raised and that means he's saying yes. Okay. Anil Kumar sir, Ravi sir, very good. Keshavan sir, yes. Keshavan sir is always a great learner. Yeah. Kanikumar sir, yes. Katra sir. What about others? Very good. Gandhi sir, very good. Amritam, very good. Please type. Keep typing. That shows your involvement. That's important. Correct. Very good. Rajkumarji, thank you. Karthikeyan sir, thank you very much. Ellarum request பண்றேன், type பண்ணுங்க. Do you agree that every level you require knowledge and your training? Yes or no? Yes, absolutely. Tell me, how can you achieve to the next level without knowing that? எனக்கு வந்து next level achieve பண்ணனும். ஆனா எனக்கு தெரியாது எப்படி achieve பண்ணனும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து training is important. Whatever level you are, it doesn't matter. But training is very important. So I'm coming with a beautiful program in the month of May. This will be every month one program. So May, June, July, August, September, October, and November. This is going to start on 14th of May. And actually this price is very high. 5,000 rupees fees of files. And then I came down to 1,500 because a lot of people said, sir, online training, sir, you will afford panna mudiyadhu. ஆனா தமிழ்ல வேணும், இங்கிலீஷ்ல வேணும், பிபிடி வேணும், ரெக்கார்டிங் வேணும், இதெல்லாம் வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிரைஸ் போட்டு நான் போட்டு போவேன். எவ்ரி மந்த் ஒன்ஸ் இருக்கும். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா தேர்ட் சாட்டர்டே. யூ கேன் நோட் இட் டவுன் ஹியர். இட் இஸ் தேர் ஹியர். தேர்ட் சாட்டர்டே. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆரம்பிக்க போறது 14th மே. டைமிங் வந்து 4 to 6 PM. பிகாஸ் சாட்டர்டேஸ் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அதுக்காக 4 to 6 PM இஸ் த ரைட் attitude, right? Some people have already registered for this program. Thank you very much. ஆனா இன்னைக்கு யார் ரெஜிஸ்டர் பண்றாரோ அவருக்கு வந்து இன்னைக்கூட பிபிடி, இது பிபிடி, இதோட ரெக்கார்டிங், அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பவர் ஆஃப் ஜீவன் வந்து நான் எல்லா ரெக்கார்டிங் பண்ணிருக்கேன். அந்த ரெக்கார்டிங் ஆல்சோ வீடியோ ரெக்கார்டிங். ஐ வில் சென்ட் யூ த லிங்க் இன் த யூடியூப். அந்த யூடியூப் லிங்கை வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஸோ தட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் லுக் அட் இட், ரைட்? ஆர் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங்கே அனுப்புறேன், எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து you can either pay by Google Pay, Paytm, Phone Pay 9819001695 பே பண்ணலாம். அப்புறம் நீங்க வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புனா எனக்கு புரியாது யார் பேமெண்ட் அனுப்புதானே. ஓகே, அப்புறம் மெயில் ஐடி அனுப்புங்க. ஸோ தட் ஃபியூச்சர் ரெக்கார்டிங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த செஷனோட ரெக்கார்டிங் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு பிபிடி எல்லாம் கிடைக்கும். திஸ் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் இஸ் 750. எவ்ரி செஷன் இஸ் நாட் 750. த கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் 7 months 750 rupees. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க பார்த்தோன்னா பர் மந்த் ஒன்லி 107 rupees தான் வருது. கரெக்டா? ஸோ 107 rupeesல உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங், உங்களுக்கு பிபிடி, உங்களுக்கு கான்செப்ட், எவ்ரி மந்த் ஒரு கான்செப்ட், ஒரு எவ்ரி திங் இஸ் கவர்ட் ஹியர். ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டாக் ஆன் இஸ் பவர் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டிங். ஐம் கோயிங் டு டாக் ஆன் ப்ரீ அப்ரோச் அண்ட் அப்ரோச். நான் எல்லாம் அந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ல காமிச்சேன். அது மாதிரி பிரசன்டேஷன் டெக்னிக்ஸ்ல 3 பிரசன்டேஷன் நான் கொடுக்க போறேன். ஆப்ஜெக்ஷன் ஹேண்ட்லிங்ல எப்படி நம்ம ஆப்ஜெக்ஷன் ஹேண்ட்லிங்க கன்சர்னை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். 4வது வந்து சில்ட்ரன் செக்மெண்ட்ல வந்து எப்படி போய் எந்த மாதிரி கான்செப்ட் அண்ட் காம்பினேஷன் நம்ம போய் சில்ட்ரன் செக்மெண்ட்ல காமிக்கணும். அப்புறம் கான்செப்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் செல்லிங்ல வந்து வேற கான்செப்ட் நம்ம எப்படி காம்பினேஷன் அண்ட் க்ளோசிங் பண்ணி நம்ம காமிக்கணும். So this is going to be the beautiful thing and it is going to start on 14th of May, correct? Now I'm allowing you to talk. In case if you got any queries, you can always ask me. நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம். This offer is getting over by tomorrow, not today. இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு இந்த offer is getting over. This is getting over on 6th of May. Okay. So I would request everybody to join the limited. The seats are very limited. I hope you understand what I'm trying to say. இந்த மாதிரி cheap affordability and knowledge மாதிரி கொடுக்கறது மாதிரி கான்செப்ட் நிறைய பேருக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் இருக்கு இந்த இந்த செஷனை வெபினார் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு. அண்ட் யூ காட் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.
Very few people get opportunity. You have to get it picked. I think somebody has already paid. Thank you very much. I don't know who's it. I've got the message. Thank you. So I would request everybody to join, because in the mari உங்களுக்கு ஒரு affordability price உங்களுக்கு கிடைக்காது. Okay. Kanikumar sir, thank you very much. I think you have paid 750. So 750 ல வந்து நீங்க பார்த்தா ஒரு ரெண்டு பாலிசி கூட if you sell, your money is out. இப்போ நீங்க 7 months ல ரெண்டு பாலிசி கூட நீங்க விக்கலனா, then you are not working for insurance, you are working for charity, correct? So you can easily sell every month 5 policy. அந்த ஒரு கோல் வச்சுட்டு நீங்க immediately decide பண்ணுங்க எப்படி to work and how to work. In case if you got any queries, you can ask me right now, or நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டு கூட எனக்கு கேட்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது query இருந்ததுன்னா இப்ப கூட கேட்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டு கூட எனக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டு கூட கேட்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Kaidalingam sir, how are you? A lot of people are there who know me personally. They have attended my training. They have been always into my training. Don't worry, correct? So, Rajkumar sir, any questions you have got? Katrivan sir, any questions you have got? Gandhi sir, any questions? Please ask me. No problem. Question you can clearly ask me. One person could doubt, you can always ask me. Please. I will send you the recording. I will, Kanikumar sir, I got your message. Thank you very much. I will send you the recording. Ashokji, thank you very much. I think Ashokji is also paid. Thank you very much. So if you still have got any queries or any questions, please ask me. I hope the session was very good. Audience the expectation audience was more, but it's okay. Yesterday I didn't have. Sir, good evening, sir. Jai Shankar. Hello, sir. Jai Shankar. Sir, இந்த செஷன் வந்து தமிழ்ல ஃபுல்லா இருக்குமா இங்கிலீஷ்ல இருக்குமா சார்? தமிழ்ல தான் சார். ஃபுல்லா தமிழ்ல இருக்குமா சார்? இங்கிலீஷ்ல அதிக பேசுறேனா சார்? பிபிடி எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல இல்ல இங்கிலீஷ் ஓகே இருக்குது, பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் கேக்குறேன். இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிளியரா தான் புரியும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபைன் சார். ஓகே சார். அப்படி யாராவது மிஸ் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. திருப்பி நீங்க போட்டு கூட பார்க்கலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. ரைட் சார். இந்த ரெக்கார்டிங் எவ்வளவு நாள் சார் இருக்கும்? அது இல்ல ரெக்கார்டிங்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது சார், அந்த இன்க்ளூடிங் ரெக்கார்டிங். ஆமா, ரெக்கார்டிங் how many days? How many days correct? இல்ல அந்த ரெக்கார்டிங் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் கேக்குறேன். That is how long like it is lifelong sir, lifelong. There is no time limit. Lifelong. Oh, so you will give user ID password கொடுத்துருவீங்க இல்லையா? Normally people put it for 5 days or 7 days or 1 month அப்படி கொடுக்கறா. But in my case, it is lifelong, sir. I don't believe in that. You can keep on learning. Yeah. Super, sir. Thank you, sir. Thank you. You can join, no problem. Yeah, sure, sir. Thank you. Thank you. Where other kelvi irundana, please ask me. Somebody has put me a question in the chat box. 1 minute. Yaro question ketiranga or nimisham. WhatsApp la yaro question ketiranga or nimisham, sir. I think Gandhi sir has also logged in. Thank you very much. Who else? Anybody has got any questions now? Ravi sir. Okay, Ravi sir is also logged in. Very good. So a lot of people are interested. Thank you very much. In the lifelong recording. Kanikumar sir, thank you very much for joining very fast. Any lecture presentation, sir? Yes, sir. Any lecture presentation? Any? Lecture presentation. Lecture presentation. Yeah, that is what Umang and Lakshya have prepared one presentation which I will send it to you. Please share your mobile this number, email ID வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணானா நான் வந்து உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சுறேன். I think you have sent. Thank you, sir. Right? Thank you, sir. Thank you. So every month I'm going to cover one product and one concept also for that, so that it will be easy for you to sell. And I can guarantee you நீங்க வந்து நிறைய sell பண்ணுவீங்க. You can easily sell around 50-100 policy. அந்த ஐடியால வச்சு you can join, no problem. 750 is peanut. You are getting training, you are getting the concept, you are getting the what do you call, Ravi sir has put the mail ID also. Ravi sir, you can put it in my WhatsApp also, no problem. I think you have put it, some of you put it, yeah. You will get recording for lifelong. Everything is there, right? Any other questions? Yeah, sir. Your WhatsApp number, sir? Same number, sir? WhatsApp number, same number, sir. 9819001695. It is there in the screen. It is there. Yeah, I got it. Thank you. Any queries you have, anything you want to ask, maybe you can always message me and you can let me know. So thank you very much for
joining for this beautiful session. I hope. சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்க. சார் கேசவன் சார். நான் தஞ்சாவூர்ல இருந்து கேசவன் பேசுறேன் சார். பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சிட்டேன் சார் இன்னைக்கு. ரைட், ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பு. Thank you very much கேசவன் ஜி. ரைட். ஓகே, நன்றி சார். நன்றி சார். குட் டே. நன்றி. Hello.